કોઈ એવા ગતિ ના જીવડાવો કોઈ ગતિ ને એટલે આપણે પોલા બની નિર્દોષ બની હે આપણા ક્રોધને જીતી આપણે પિતૃઓને અર્પણ કરવાના. તો આજે તમામ પિતૃઓ માવજી બાપાથી માંડી ગણે બાપા જે તમારા સંબોધિયા પછી પધરાય વાંસા નાવાયા આપણા વાંસની અંદર બધા પિતૃઓ સાત ગાંઠો બરાબર. હા હાલે ભાઈ. ઓમ સમસ્ત પિતૃ કરશું તો સમસ્ત પિતૃ તર્પણેન વંશાસ્તિદાય અવાહિતા ભવ સંસ્થાપિતા ભવ સંસ્થાપ્યા. અત્યારે બધા તમને હાથ અત્યારે નો થાય પછી આવ્યો પછી આરતી થાય. મોટી મોટી થોડીક વધારે શરમાઈ, નાની નાની તમે દઈ દીધી પેલા. પોથી આવી ગઈ, આવી ગઈ બધું બરોબર. સરસ સરસ. હાલો હળવેક થી આ બાજુ જોવો જોઈએ ત્રણેય. હા સરસ. હાલો ઓકે. એક કંકોની ડબલી મહારાજ મને આપી દો. બે છે ને એમાંથી બે છે એમાંથી એક મને આપી દો. હાલો ઘર પાછળ. હા પાછળ. સાત દિવસ ભગવાનમાં તન્મય રહે એટલા માટે પોથી ઉપાડવાના તો કેટલા રૂપિયા. શું કામ? રૂપાય ભગવતાય નમઃ ગંધાક્ષત પુષ્પાણીમ સમર્પયામિ સર્વોપચારાર્થે નમસ્કારાન. ગંધાક્ષત પુષ્પાણીમ સમર્પયામિ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસારસારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદાવસંગમ હૃદયારવિંદે ભવં ભવાની સહિતં નમામિ કર્પૂરપૂરે નમનો. આત્મકલ્યાણાર્થે આત્માભિ વંદનમ. હવે ભાઈ પાંચ બેનો બેનના મસ્તક ઉપર મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરે સિદ્ધિ સંતા
ભાઈ છે રેવાય આ ભાઈ છે આવતા રહ્યું
रन्ध्रान्वेणो रदरसुदयान् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविसर्गेत कीर्ति भूर्भुवस्सः भागवन् भगवान् कर्णकमले पुष्पमालिकायां समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण शुक्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। व्यास भगवान की जय। पुष्पमालिकायां समर्पयामि। આરતીની અત્યારે ના હાજી. અહીંયા આવી જાઓ વરઘોડિયા. સ્ટેજ ઉપર આવે અને બાપુના ફૂલ હાથથી સ્વાગત કરે.
લાલ કી. હું શ્રી પૂજ્ય બાપુ શ્રી આચાર્ય રણછોડ બાપુનું આંદણા ગામ વતી તેમજ અગારા हरि ओम हिदको हवे प्रजननं मैं अस्तुदसवे रतो सर्वगं स्वस्थये आत्मपथने गजाधने बंधुधने लोकधन्य भयधने अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं वयोनेतो अस्मासु धत्त तपोरपूरं करुणावतारं सौदासारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवताभिवन्दनं मा आत्माभिवन्दनं मा स्व आत्मकल्याणे आत्माभिवन्दनं मा चक्षुर्वलयं कोमलं भवतु स्व आत्मकल्याणे आत्माभिवन्दनं मा बोले भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की रामदूत यतुलित बलितामायं रविपुत्र पवन सुत नामा मधुर भल जानो प्रभु मूर्तिका मिल मितमाई जल दिलात गए अचरज लाई मर्दम काज जगत के देते सुगम अनुविला तुम्हार देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तनिया क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हुआ
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर अरुणबिम्बफला भगोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु प्राणप्रयाणसमये कफवासपित्तये कण्ठावरो घनविधौ स्मरणं कुतस्ते। धरणीधर भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। नागनारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपहस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृते नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। निरंजन महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेद्येभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः बोलिए भागवत भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भगवान भागवत जी ना चरणों में सदैन्य प्रणाम करता भगवान हनुमान जी महाराज जी ना चरणों में सदैन्य भावे प्रणाम करता भगवान निरंजन महादेव रामचंद्र दरबार अने ग्राम देवताओं स्थान देवताओं बधाने व्यासपीठ परथी प्रणाम करी दूर दूर थी વધારેલા આપ સર્વે શ્રોતાજનો ગ્રામજનો વડીલો મહેમાનો અતિથિજનો બ્રહ્મ દેવતાઓ સંગીતજ્ઞ આપ સર્વને સપ્ત દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથા અને એના આજે પહેલા દિવસના પ્રારંભે પ્રથમ સત્રમાં જે પરિવાર દ્વારા આયોજન થયું છે અઘારા પરિવાર સમસ્ત પરિવાર દ્વારા પિતૃઓના ઉદ્ધાર અર્થે પિતૃઓને મોક્ષ આપવા માટે અને એનાથી એ વિશેષ પિતૃઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય અને ગામજનોને સમાજના દરેક વ્યક્તિઓને અને આખા પંથકને કથા મળે એ ભાવથી લઈ અને આ સપ્ત દિવસીય આયોજન થયું છે તેવા સમસ્ત અઘારા પરિવાર આપ સર્વને મારા વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રણામ જય શ્રી કૃષ્ણ જય સિયારામ રાધે રાધે जय हरि हरिओम। आइए प्यारे भगवान की इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ समय के लिए हरि गुणगान गाएं, मन को पवित्र बनाएं, आत्मा को स्थिर करें और भगवान के चरण में लगाएं। इस भाव के साथ 1-2 मिनट हरिनाम आश्रय करें। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। बड़े भाव से तालियां बजाते हुए हरिनाम आश्रय करें।
घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज मेले राधे घनश्याम राधे राधे महावीर राधे घनश्याम राधे राधे हरि बोल श्री राधे श्याम राधे राधे महावीर राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे राधे
ઘનશ્યામ ભગવાન કી અને કમાયેલું સંસ્કાર યુક્ત ધન ત્યારે ઉગે છે જ્યારે પોતાના પરિવારમાં પોતાના જીવનમાં પોતે આવી સુંદર મજાની કથાઓનું આયોજન કરે છે. એટલે ધન્યતાને અનુભવવું અને વ્યાસપીઠ ઉપરથી ધન્યવાદ આપવું, સાધુવાદ આપવું કે આવો ભાગવતનો દિવ્ય વિચાર આવ્યો આ પરિવારમાં. આ અગારા પરિવાર દ્વારા આયોજિત 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથા એના આજ પ્રથમ સત્રમાં આપણે બધા જ પ્રવેશ કરીએ. હું તો ત્યાં સુધી કહું વ્યાસપીઠથી અને મારા શબ્દો નહીં ભાગવતના શબ્દોથી કહું તો આ કથા ભલે અઘારા પરિવારે કરાવી હોય પણ આ કથા જ્યાં થાય છે, જ્યાં ગવાય છે, જે ભૂમિ ઉપર થાય છે એ ભૂમિ, એ પ્રાંત, એ વિસ્તાર, એ ગામ, એ સમાજ બધાને લાભદાયી છે. બધાની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરનારી છે ભાગવતની કથા. ત્યારે પણ કોઈ તત્વ છે, ત્યારે કોઈ એવું પરમ તત્વ છે જે તત્વ દ્વારા આ સૃષ્ટિ રચાય છે. એવું કયું તત્વ છે? બોલે સત. જે દેખાતું નથી પણ છતાંય ચલાવે છે જગત. જગત એનાથી ચાલે છે. તો સત તત્વ જેના દ્વારા પૃથ્વી, આકાશ, જલ, વાયુ, તેજ, હું અને તમે બધા જીવીએ છીએ, આનંદ કરીએ છીએ, એવા સત તત્વ પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા છે. પણ એ જ સત તત્વનું બીજું સ્વરૂપ છે ચિત્ત. ચિત્ત એટલે શું?
બોલે દરેક જીવાત્માના રૂપમાં જે જીવે છે એનું નામ ચિત્ત તત્વ. ચાહે કીડી હોય અથવા તો નાનામાં નાનો કીડો હોય અથવા તો મોટામાં મોટું કોઈ પ્રાણી હોય યા મનુષ્ય હોય, પણ બધાના ભીતર ચિત્ત તત્વ સ્વરૂપે પરમાત્મા બિરાજે છે, જે ચિત્ત સ્વરૂપ છે. આ ચિત્ત તત્વ એટલે મારું ને તમારું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરતું એક જીવન, એક કેમેરો. ભીતર ચિત્ત બેઠું છે. માના કુખથી જેવો જન્મ લઈએ છીએ ને એવું ચિત્ત રૂપી કેમેરો ઓન થઈ જાય છે, ચાલુ થઈ જાય. અને એ કેમેરો જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ 60 વર્ષ 80 વર્ષ 100 વર્ષ, ત્યાં સુધી મારું ને તમારું રેકોર્ડ કરે છે કે આપણે શું કામ કરીએ છીએ, શું નથી કરતા. અને પછી જ્યારે આ જીવાત્મા આ જગતને છોડીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે ચિત્ત રૂપી કેમેરાને ભગવાન ખોલાવે છે. અચ્છા, કોણ ખોલે છે? બોલે ભગવાન તો નથી ખોલતા, તો બોલે એને ખોલનારો માસ્ટર હોય ને, જે એના જે માસ્ટર હોય, જે એને એડિટિંગ કરી શકતા હોય, કે હાર્ડ ડિસ્ક ને લગાવી શકતા હોય, એમાંથી પાછું લોડ કરી શકતા હોય, પછી એનું પાછું હરખું કરી શકતા હોય, એવા ચિત્ત રૂપી કેમેરાને ખોલનારા છે ચિત્રગુપ્ત. એ ચિત્રગુપ્ત આવે પછી મારા તમારા જે કેમેરા જિંદગી ભરના જે લાઈવ રેકોર્ડ થયા છે એ કેમેરાઓને ખોલે. તો એમાંથી પછી શું કામ કર્યું છે ત્યાર સુધી, શું નથી કર્યું, એ બધું જોવા મળે એમાં. એમાં કેટલું સારું કેટલું ખોટું એનો નિચોડ. અને પછી મને ને તમને નવો જન્મ મળે, ત્યાં તો મુક્તિ મળે. તો કેટલું સારું કર્યું કેટલું ખોટું કર્યું એનો પછી નિચોડ થાય, એનો તાજવામાં મપાય, પછી મને તમને જન્મ મળે છે. તો ચિત્તના રૂપે જે પરમાત્મા બેઠો છે. એટલે લોકો એમ કે ભાઈ આપણે 4 દિવાલ વચ્ચે છે, આપણને કોણ જોવે છે, ખોટું કરીએ તો કોઈ જોતું તો નથી. નહીં, જોવે છે, ભાગવત કહે છે. અને જોનારું બીજું કોઈ તત્વ નથી, એ ચિત્ત તત્વ છે, જે પરમાત્માનું એક સ્વરૂપ છે. इसलिए बुरा न करो किसी का, इसलिए बुरा न सोचो किसी का. આપણાથી ખોટું ન થાય, બને તો કોઈકને આનંદ આપો, પ્રયત્ન કરો, આપણાથી કોઈક રાજી રહે. પણ આપણાથી કોઈ દુખી થાય એવું જીવન ન હોવું જોઈએ. તો ચિત્ત સ્વરૂપ એ ભગવાનનું બીજું સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું ત્રીજું સ્વરૂપ છે જેનું નામ છે આનંદ. આનંદ, આનંદ એટલે ગઈકાલે જે ઉત્સાહ હતો આખા ગામનો મેં જોયો. હું જયારે આવ્યો ત્યારે તમે બધાએ ભાગવતજીનું સ્વાગત કર્યું, પોથીજીનું સ્વાગત કર્યું, મારું પણ કર્યું. તમે જોયું એ ઘર છોડીને અહીં આવવાનો ઉત્સાહ ક્યાંથી વધ્યો, કોણ લઈ આવ્યું? અત્યારે પોથી યાત્રામાં તમે નાચતા હતા, કૂદતા હતા, આનંદ લેતા હતા. એ ઉત્સાહ ક્યાંથી આવ્યો? બોલે એ જ ઉત્સાહ ભીતરનો, એનું નામ જ છે આનંદ. અને એ આનંદ જ્યારે આનંદની વૃદ્ધિ થતી 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 એક કેટેગરી ઉપર પહોંચી જાય, એક લેવલ ઉપર પહોંચી જાય, ત્યારે એ આનંદ પરમાનંદમાં પ્રગટ થઈ જાય. એટલે રામાયણમાં કહે છે પરમાનંદ પરમ પુનિ રાજા, તહા બોલાઈ બજાવો હું બાજા. જ્યારે આનંદની અભિવૃદ્ધિ થઈ ગઈ, આનંદ એક કેટેગરી ઉપર પહોંચી ગયો, ત્યારે ત્યાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું.
ચાહે પછી નંદનો છૈયો હોય, ચાહે દશરથનો દીકરો હોય. જ્યારે આનંદ જીવનમાં વધે છે ત્યારે પરમાનંદ પ્રગટ થાય છે, ભગવાન પ્રગટે છે. और प्यारे जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां पे आनंद ही आनंद बढ़ता ही रहता है. आनंद એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો ભગવાનના ત્રણ સ્વરૂપ છે. સત સ્વરૂપ જેનાથી આ જગત બને છે. ભગવાનનું બીજું સ્વરૂપ ચિત્ત સ્વરૂપ જેનાથી હું ને તમે ભગવાનની બનાવેલી સૃષ્ટિને જીવીએ છીએ, જાણીએ છીએ, આનંદ કરીએ છીએ. અને ભગવાનનું ત્રીજું સ્વરૂપ એટલે જીવતા જીવાત્માઓને સમયાંતરે આનંદ આપવો એ પરમાત્માનું ત્રીજું સ્વરૂપ છે. એટલે ભાગવતકાર કહે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્ત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. જગત ઉત્પત્ત્યાદિ હેતવે જગતની ઉત્પત્તિ કરનાર છે, જગતની સ્થિતિ કરનાર છે અને છેલ્લે લય કરનાર છે. ત્રણેય સ્વરૂપ પરમાત્માના છે. તો જે પ્રગટાવે છે, જે પ્રગટે છે અને જેનાથી ચાલે છે, જગતની સ્થિતિને ચલાવે છે. જગત ઉત્પત્ત્યાદિ હેતવે જગતની ઉત્પત્તિ કરનાર છે. અચ્છા, એવા પરમાત્મા કેવા છે? તાપત્રય વિનાશાય ત્રણેય તાપોને હરનારા છે. કયા કયા ત્રણ તાપ? આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક. આ ત્રણેય તાપોને જે હરે છે. આદિ ભૌતિક એટલે વધારે પડતું સુખ માણસને દુખી કરે છે. માણસ પાસે વધારે પડતું સુખ વધી જાય એટલે એસી ગાડી હોય, એસી બંગલા હોય, એસી ઓફિસ હોય. બંગલામાંથી નીકળે એટલે ગાડીમાં, ગાડીમાંથી નીકળે એટલે ઓફિસમાં, ઓફિસમાંથી પાછા ગાડીમાં, ગાડીમાંથી પાછા બંગલામાં. વચમાં કોણ મળ્યું ખબર નહીં. કોઈ ગરીબ હતો બિચારાને જવું તું મોરબી, હાથ કર્યો, ધ્યાન જ નથી. એને ઝપાટે જવું તું, તમે ગામમાંથી નીકળ્યા હતા ગાડી લઈ. પણ હવે ઓલી એસી ગાડી દરવાજો ખોલે તો અંદર ઘણી ગરમી થઈ જાય, અથવા તો પછી એના પગ બરાબર ન હોય, આપણી ગાડી ખરાબ થઈ જાય. ઘણા બધા વિચારો હોય એટલે આપણે એને લઈએ નહીં. અને જ્યારે ન લઈએ ત્યારે એ માણસ શું વિચારે કે ઓહો પૈસા વાળા છે ભાઈ, આજકાલ બહુ પૈસા છે એમની પાસે, આપણે એને નાના પડીએ. એ આપણને શું કામ બેસાડે? તો એસી ગાડી, એસી બંગલો, એસી ઓફિસ, અને એ બંગલાની દિવાલો એવડી મોટી થઈ ગઈ હોય કે આજુબાજુ પાડોશમાં કોણ રહેતો હોય ખબર નહીં. અને પાડોશીઓને પૂછીએ કે તમારી બાજુમાં બોલે કોણ જાણે કોઈ કે રહે છે મોટા બંગલા વાળા, પણ આપણને ખબર નહીં, આપણે એનાથી પરિચય નથી. બોલે તમારી બાજુમાં, બોલે તોય નહીં. કેમ? બોલે એ ગાડીમાંથી ઉતરે, અંદર વયા જાય, પાછા અંદરથી નીકળે પાછા ગાડીમાં, અમને ખબર જ નથી કેવા છે. અને એના ઘરવાળા તો ક્યારે જોયા જ નથી. એના છોકરાઓ બહાર રમવા આવે ક્યારેક તો એ જોઈએ. અને એ જ છોકરાઓ 12 વાગે રાત્રે માંદા પડે કે અથવા તો એ ઘરમાં કોઈ વડીલ માંદો પડે અને ઘરવાળો ભાઈ હાજર ન હોય, ત્યારે તમે વિચાર કરો શું પરિસ્થિતિ થાય. કારણ કે પાડોશીને 5 વર્ષથી આવ્યા છે, બોલાવ્યો નથી, જોયો નથી.
એટલે ન તો પાડોશીને ખબર હોય, કારણ કે તમારી આ ભૌતિકતાવાદની દિવાલો એટલી બધી મોટી થઈ ગઈ હોય છે કે દિવાલોને ચીંધીને કોઈ જોઈ ન શકે સાહેબ, ડોકાચૂઈ ન કરી શકે. અહીં દિવાલો એટલે માત્ર ચણવાવાળી દિવાલોની વાત નથી. અહીં દિવાલો એટલે તમારા અભિમાનની વાત છે, તમારા પૈસાના અભિમાનની વાત છે. એટલે તમે ગમે એટલા હેરાન થતા હો તો બાજુવાળો ના હો, કારણ કે એને ખબર જ નથી. માટે વાલા, બહુ સુખી થાઓ, કરોડોપતિ નહીં અબજોપતિ થાઓ, બે હાથે નહીં ચાર હાથે કમાઓ. વ્યાસપીઠ ક્યારે કમાવાની ના પાડતી જ નથી, બહુ કમાઓ. પણ કમાયા પછી જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે જીવનમાં સારા સારા 7 દિવસ યા 9 દિવસ યા 12 દિવસ 15 દિવસ ભગવાનની કથા માટે કાઢો, એમાં વાપરો. ભલે તમારી પરિસ્થિતિઓ પ્રમાણે, તમારું ક્ષેત્ર હોય પ્રમાણે, તમારો વ્યવહાર હોય પ્રમાણે. વક્તા તો ચાહે હજારો વચ્ચે પીરસે તો એનો એ છે, અને કદાચ નાનકડા પરિવારમાં પીરસે તો એ જ છે. વ્યાસપીઠ ક્યારે નાના મોટી ન હોઈ શકે, આયોજન હોઈ શકે. દિનેશભાઈ, મેં તમને એ જ કીધું, દિલ ખોલીને તમે વાત કરી છે, હાલો આપણે એમાં કોઈ ચિંતા નહીં, હું કથા કરીશ. કારણ કે જ્યારે માણસ પોતાનું દિલ ખોલીને વાત કરતો હોય ત્યારે આપણે ઠીક છે વાલા, આ તો ઠાકોરજીની કૃપા છે, ભાગવતજીની કૃપા છે, બીજી વ્યાસપીઠની, બીજી તમારા બધાની. એટલે ઊંચે બેસવાનું આસન મળ્યું છે અને તમે બધા મોટો ગણ્યો છે. બાકી તો અહીં કોણ મોટું ને કોણ નાનું, બધા હરખા જ છે. હા, વ્યવસ્થાના રૂપે અને થોડું પરમાત્માએ હોંપેલું કાર્ય હોય એના રૂપે ઠીક છે, એકબીજા આપણે એકબીજાને માન આપીએ, સન્માન આપીએ, એ એકબીજાની મહાનતા હોય છે. બાકી તો અહીં તો સારું છે, અમારા સાઉન્ડ વાળા ભાઈઓ અમને આવ્યા એટલે બોલ્યા. નહીં તો આમ કેમેરા વાળા ભાઈઓ અને સાઉન્ડ વાળા ભાઈઓ એવા નવા ક્યારેક મળે તો એ જ અમારાથી ઘૃણા કરતા હોય. પગે લાગવાની વાત તો બહુ દૂર રહી, આમ આવીને આપણે આમાં કતરાતા હોય, આંખો કાઢી, જાણે આપણે એને 7 દિવસ બહુ હેરાન કરવાના હોય. નહીં, પ્યાર કરો અને પ્રેમથી જે જીતાય ને વાલા, એ ક્યારે ક્રોધથી નહીં જીતાય. એટલે કહું છું કે આદિ ભૌતિક, જ્યારે ભૌતિકતાવાદ વધી જાય છે ત્યારે માણસ દુખી થાય છે. એટલે ખૂબ કમાવો, પણ જેટલું કમાવો છો ને એટલા નમ્ર બનતા જાઓ, એટલા સરળ બનતા જાઓ. માણસ જેટલો મોટો બને ને એને એમ થાય કે હું નાનો બનીશ તો લોકો મને એમ કહેશે આ માણસ આમ હાવ કરે. નહીં, તમે જેટલા મોટા છો એટલા સરળ બનો, નમ્ર બનો. તો આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક માણસ પાસે જેમ 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 વધારે નોલેજ વધતું જાય, જ્ઞાન વધતું જાય, કોઈ પણ વિષય ઉપર એ પારંગત થાય. એન્જિનિયર હોય, બેરિસ્ટર હોય, જજ હોય, ક્લાસ 1 અધિકારી હોય, સારો કલાકાર હોય, સારા કથાકાર હોય, પણ એની કેટેગરીની ઊંચાઈ ઉપર હોવા છતાં એ માણસ એનાથી દુઃખી ન થવો જોઈએ, એનાથી સુખી થવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીએ સુખી થવો જોઈએ, પણ ક્યારે થાય? જ્યારે વિદ્યા બધાના માટે ઉપયોગમાં આવે, જ્યારે માણસ સરળ બને, સહજ બને. તો ઘણીવાર માણસને પોતાનું જ્ઞાન પણ પોતાને હેરાન કરે, પોતાને દુઃખી કરે. એટલે જ્ઞાન એવું ન હોવું જોઈએ કે જેમાં આપણે દુઃખી થઈએ. આધ્યાત્મિકતા પણ દુઃખી કરે છે, એની સાથે ભક્તિ હોવી જરૂરી છે. લુખ્ખું અને કોરું જ્ઞાન હશે તો વાલા બહુ દુઃખી થશો. માટે સાથે ભક્તિ હોય, સાથે કીર્તન હોય, સાથે નાચ ગાન હોય, સાથે લય હોય,
જ્ઞાન પણ દુખી કરે છે. આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને ત્રીજું સ્થાન આદિ દૈવિક. આજકાલ લોકો કહેતા હોય કે અમને ભૂત વળગ્યું છે, અમને કોઈ કંઈક કર્યું છે, અમારા ઉપર મૂઢચોટ કરી છે, અમારા ધંધા કોઈ બાંધી દીધા છે, અમને કોઈક દેવીનો દોષ છે, અમને કોઈક દેવતાનો દોષ છે. તમે આ બધું માનો છો? અમારા ઉપર કોઈક તાંત્રિક કર્મ કર્યું છે. વાલા, આપણે ત્યાં તાંત્રિક માર્ગ છે. પણ એ આપણને ત્યારે હેરાન નહીં કરે જ્યારે આપણી ભક્તિ મહાન હશે, આપણું ભજન બરાબર હશે. બાકી એ બધું છે, ખોટું નથી. આપણે ત્યાં તંત્ર માર્ગ છે, આપણે ત્યાં મંત્ર માર્ગ છે. મંત્ર માર્ગ એટલે આપણું કર્મ, આપણું વેદ કર્મ. સવારના એ બ્રાહ્મણ દેવતાઓએ, ગોર બાપાએ આપણને મંત્ર દ્વારા પૂજા કરાવી. તો મંત્ર માર્ગ છે, આપણે ત્યાં તંત્ર માર્ગ છે. અને એનાથી વધારે પુરાવો આપું તો રામચરિત માનસમાં સ્વયં ભરતજી જ્યારે આવે છે મોસાળમાંથી, ત્યારે માં કૌશલ્યા આગળ કહે છે, હે માં, અમને સ્વપ્નમાં પણ જો રામને વનવાસ અને ભરતને ગાદી આવું સ્વપ્નમાં પણ વિચાર્યું હોય તો હે માં કૌશલ્યા, જે દુર્ગતિ તાંત્રિકોની થાય છે એ દુર્ગતિ મારી થાય. આ તંત્ર માર્ગ છે. આપણે વાંચો રામાયણ. માટે તાંત્રિક વ્યવસ્થા છે. આપણે આપણા ધંધાને કોઈ બાંધી શકે છે, આપણા ઉપર કોઈ મૂઢચોટ કરી શકે છે, પણ એ બધાથી દૂર રહેવા માટે માત્ર ને માત્ર ભજન વધારો, તમારી ભક્તિ વધે, તમારા સદવિચારો વધે, તો તમને કોઈ હેરાન નહીં કરી શકે. તો ત્રણેય તાપમાંથી જે મુક્તિ આપે છે ભગવાન નારાયણ. આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આદિ દૈવિક એટલે મૂઢચોટ, આદિ ભૌતિક એટલે વધારે પડતી લક્ષ્મી અને જેનો સદુપયોગ ન થતો હોય એવી. અને આધ્યાત્મિક એટલે કે વધારે પડતું જ્ઞાન હોવા છતાંય જો ભક્તિ ભીતર નહીં હોય તો પણ માણસ દુઃખી થશે. તો આમ ત્રણ પ્રકારે જે દુઃખી થનારો માણસ છે એ બધાના તાપત્રય વિનાશાય ભગવાન ત્રણેય તાપોને હરે છે. તો એવા પરમાત્માના ચરણમાં અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. એવા ભગવાન શ્રી હરિનારાયણના ચરણોમાં અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. ભગવાનના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા